सत सोए सत सोए राजियो गरीब सदगुर के लक्षण कहूँ चाल बिहंग बिना सनकादिक पलड़े नहीं सनकादिक पलड़े नहीं शंकर ब्रह्म तीन ऐसी आरती अपरंपार ताके ब्रह्म वेदोचारा ताके वेदोचारा जी ऐसी आरती अपरंपार ताके ब्रह्म वेदोचारा वेदोचारा जी आरती ऐसी आरती अपरंपार ताके ब्रह्म वेदोचारा ब्रह्म वेदोचारा जी आरती हे ब्रह्म ब्रह्मा उचारा जी वेदोचारा जी ब्रह्मा वेदोचारा जी वेदोचारा जी ऐसी आरती अपरंपार ताके ब्रह्म वेदोचारा वेदोचारा जी
ਤੇ ਅਪਰੰਪਰ ਤਾਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਚਾਰ ਅਨੰਤ ਕੋਟ ਜਗਤ ਸੰਭੂਤਿਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੰਗ ਭੇਦ ਪੜੇ ਬਾਨੀ ब्रह्मा संकाही वेद वाणी पढ़े दे पाया जे वेद पढ़े वाणी किन्ने ना तेरा अंत पाया जे संखा वेद बड़े बाणी किन्ने न तेरा अंत पाया जे संकही वेद पढ़ते बाणी किन्ने न तेरा अंत पाया जे संकाही वेद पढ़े बाणी वेद पढ़े बाणी दीना तेरा अंत पाया जे काहीं वेद पढ़ते बाणी किसी न तेरा अंत पाया जे ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਗਰ ਪੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਲ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗੰਗਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ जितनी भी संगत दूर दराडे देशां विदेशां दे विच सत्संग ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ ਅਰਥਾਤ ਸਤਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ
ਧੰਨ ਧੰਨ ਯਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੰਗਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੱਧ ਦੇ ਭੋਗ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਹੁਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਸੰਤੋਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੰਪਾਰ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੀਲਣੀ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਬਰੀ ਨੂੰ ਨੌ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਦਾਸ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਥਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਜਣ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ, ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ, ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ।
मैं तो भी बड़े ने संत प्यारे भाई, मैं तो भी बड़े ने संत प्यारे भाई। श्री रामचंद्र मानी, तू सावधान हो के मेरी 9 प्रकार की भगती सरवण कर। सतवीं भगती का वर्णन करदियां कथन कीता है सातम भगत मोहे जग देखा, मोते संत अधिक देखा। बई सतवीं मेरी भगती है, मैतों भी वड्डे महापुरख हन। गरीबदास जी ने कथन कीता है संतों की महिमा अपरंपार, अपरंपार है। संतां दी किरपा हो जावे तां कथन कीता गया है कि महिमा दा कोई पार नहीं पाया जा सकेगा। श्री कृष्ण भगवान महाराज जी उद्धव नूं उपदेश करदियां कथन कर रहे हैं, हे उद्धव, जिस प्रकार मैनू सत संग वश विच कर सकदा है। कोई जोग है, कोई ज्ञान है, कोई जग है, कोई तप है, विद्या है, वो वश विच नहीं कर सकेगा। सर्वोत्तम किया है संतां महापुरखां दी संगत। कलयुग दा बुरा प्रभाव पैंदा जा रहा है। बई सत्संग दी गल तां साडे काम दी ही नहीं, फिर काम दी किहड़ी गल है। संसार दियां जो दुनियावी गल्लां हन वो काम दियां हन। आप आदि गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हो तां पढ़ते हो आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया। ते आनंद क्यों नहीं आ रहा। अज ही दाह दे पास भाई गुरमीत सिंह ये बेनती कर रहा सी, कहन लग्या स्वामी जी बई किरपा कदों हुंदी है। ये आपां कहंदे हां किरपा, कदों किरपा हुंदी है। इस बाबत विचार चल रहे सन। असीं साडे काम दी जो सत वस्तु है, एक असत वस्तु है। असत वस्तु जिहड़ी है वो साडे काम दी है। देखो दुनिया के कोने कोने विच कोरोना वायरस फैल चुकिया है। इत्थों तक ये भी गल है जिसनों भरम भी हो जाता है जां कोई गलबात हो जाए, ਉਹਦੇ आम सरकार का हुक्म है, प्रशासन भी जो लगा रहा है ਉਹਦੇ
ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੱਤ ਦੀ ਕੰਮ ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਰਦੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਡਾ ਬਾੜੀ ਤੇ ਗਿਰਦੀ ਹੈ, ਹੱਡਾ ਬਾੜੀ ਤੇ ਗਿਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਆਹੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਆਹੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਰੁਚੀ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅਸਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਅਸਤ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਸਤ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਅਸਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਅਸਤ ਹੈ। ਸੱਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸੱਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਨੇਹੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚਲੀਏ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੇ ਪਾਛੇ ਜੀਵਨਾ। ਤਾਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਸਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਇਉਂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨੇ ਪਾਈ, ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ 84, ਮੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨੇ ਪਾਈ, ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ 84। ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ। ਗਰੀਬਦਾਸ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਚੇ ਪਿਆ, ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਤਪਾਉ। ਏਕੇ ਚੋਟ ਸਿਧਾਰਿਆ, ਜਿਨੇ ਮਿਲਣ ਕਾ ਚਾਵ। ਸੁਲਤਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ। ਸੁਲਤਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਗੰਗਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਦਰਜ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਰਾਗ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, गरीब 2.5 लाख की पांवड़ी, 1 पैसे की बेर, देख अदम सुल्तान को कैसे कैसे डारी बेर। त्याग कर दिता, खुद्या लगी सुल्तान को मालन बेचे बेर। 1 पैसे की पांवड़ी, एक 1.25 लाख की, एक पावड़ी दुन्ने 2.5 लाख की। ते खुद्या लगी सुल्तान, भुख लगी, विचार किया कि चलो कुछ खाण पीण का प्रबंध करिए। देखिया एक मालण बेर वेच रही है, उन्होंने जाके एक खड़ाम ਦਿੱਤੀ, दूसरी भी दे ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਪਵਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਰ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਲਣ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੈ, ਲੁਟੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਗਏ, ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਰੌਲਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ आप सुल्तानी सतपाव। महाराज जी ऐसी कथा की है, सुननी चाहिए बारंबार बारंबार। सतगुर के दरबार में दास ने अमृतमयी प्रवचपूरी वाले महाराज जी बैठिया, नूहां पुरखों ने दर्शन दिदारे किते, किता भाई साडा लाल किवें है। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੈਰ ਤਾਂ ਕਥਨ ਬਣਨਾ। गरीब बढ़ बढ़ करे सुपूत है, बोले मान महत चाहे ले साडी रुचि, साडा मन, साडा ध्यान किधर जा रहा है, किस पासे नूं रुचि है। ग्रंथां दे अंदर कथा आ रही है, भगवत देवी अंदर आ रही है, मंथन की कथा। कश्यप ऋषि जी होए हन। कश्यप ऋषि दियां 2 पत्नियां सन, एक दित्ती दूसरी सी अदिति। 12 नाम सूरज दे हन।
ਰਵੀ ਸੂਰਿਆ ਅਦਿੱਤਿਆ ਭਾਸਕਰ। ਲਵਨ ਭਾਸਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਸਕਰ ਮੈਨੇ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਤੰਡ ਮੈਨੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 12 ਨਾਮ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਦਿੱਤਿਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ, ਦੈਂਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ। ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਦਿੱਤੀ ਦੇ ਦੇਵਤੇ, ਦਿੱਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦੈਂਤ। ਖੈਰ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ। ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੀਵ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਚਰਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਾਰਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਆਚਰਨ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਸਾ ਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਘਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਥਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਣਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਥਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਚੁੰਘਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਉਂ ਜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਗਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰੀ ਅੱਜ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਥੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਤੱਥ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਸਤੂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੀਣ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਥਣ ਭਰ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬਚਨ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬਚਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਸੰਪਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੁਰੀ ਸੰਪਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਗੱਲ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਕਰੋ। ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਧਨ ਹੈ, ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?
कि असीं समय ते इहदा उपयोग कर सकीए, वरतों विच लै सकीए। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਪਦਾ ਹੈ? ਦੈਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੰਪਦਾ। ਦੈਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸੁਰੀ, ਅਸੁਰ, ਅਸੁਰ, ਅਸੂ ਮਨੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਅਧੀਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੁਰ ਹੈ। ਦੈਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ। ਦੇਵਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰੋ। ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਚਾਨਣਾ ਹੈ? ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ ਹੋਵੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਕੂਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਈਕਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਗੱਜਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੀਵਾ, ਦੀਵਾ ਮਨੇ ਤੋਂ ਦਿਵ ਸ਼ਬਦ। ਦਿਵ ਮਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦਿਵ ਮਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼। ਦੀਵਾ ਦਿਵ ਦੇਵ ਦੈਵੀ। ਮੈਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸੰਪਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਪਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਸੰਪਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਦੇਵੀ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੈਰ ਰੁਚੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਕਿਰਪਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਸਤ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਅਸਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਤ ਹੈ। ਅਸਤ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਜਾ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਤ ਕਿਆ ਹੈ? ਸਤ ਕਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਤ ਜੁਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਸੰਤੋਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ अपरंपार गाह, संतों की महिमा अपरंपार। नारद से उधरे प्रहलाद पेटे नारद निर्वाण अमरापुरी पर रचे भगवान। देखो प्रहलाद की कथा पढ़ लो। ग्रीव शीश काट आगे धरे, ऊपर मच का पाप, प्रेम नगर ऐसे गए, तेरी गर्ज परे तो आप। गर्ज सानू है, मतलब सानू है, साडा स्वार्थ है। सामने अपना अर्थ मैंने प्रयोजन, अपना प्रयोजन। परमार्थी कोई बेला भी हो सकता है। अरबों में कोई हंस हमारा हो, अरबां दे विचों ही कोई हो सकता है। महापुरुषां दी महिमा। देखो अज दीवे जलाए गए,
ਦੀਵੇ ਜਲਾਏ ਗਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ। ਕੱਲ ਹੈ ਪੂਰਨਮਾਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੰਗਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ। ਤੇ ਗਰੀਬਦਾਸ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਗਰੀਬਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਪਾਠ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਦਿ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਗਰੀਬਦਾਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ, ਗਰੀਬਦਾਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਓ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਓ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਆਮੀ ਗੰਗਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੋ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਹੂਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੇਖ, ਹਨੇਰੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਧਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਘੁਮਾਉਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ। ਇਹ ਸਾਧਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ, ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੀ ਕਰੀ, ਚਲੋ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੁਰੀ ਸੰਪਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਹ ਸੰਪਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੰਪਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੀਵੇ ਲਗਾਉਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਅੰਨ ਦੀ, ਭੋਜਨ ਦੀ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾਸ ਗਰੀਬ ਕਹੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾ, ਰੋਟੀ ਬਾਂਟੋ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਹ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਗੰਦਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਵਕਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਅਤਿਥੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਪੈਰ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਪੈਰ ਆ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
मिल जाए, किसी रूप दे विच कदों आ जाए कोई पता नहीं। पालन करना है, कौन पवित्र है? घर की खातरी करदा वो इन्ना पवित्र नहीं, जिहड़ा सारे पिंड दा नगर दा करदा है, देखभाल करदा वो पवित्र है। जिहड़ा इलाके दा करदा उस तों पवित्र है। जिहड़ा अपने अपने डिस्ट्रिक्ट दा जिले दा करदा उदों ही पवित्र है। फिर पंजाब दा करदा उदों ही पवित्र है। फिर इस स्टेट नूं छड्ड के सारियां दा करदा है, भारत दा करदा है, वो पवित्र अति पवित्र। जिहड़ा इस भारत नूं छड्ड के जाति पाति नूं संप्रदाय नूं मजहब नूं छड्ड के सारियां दा करदा है, वो विअक्ति महा पवित्र है। ते जिहड़ा विअक्ति बिना मत तो किंतु परंतु करी जा रहा है, तां कथन किया गया है वो किधर नूं दो कश्यप दीआं पत्नियां सन, एक दी औलाद जिहड़ी है हनेरे पक्ष नूं लिजा रही है, एक दी औलाद प्रकाश बल्ले नूं जा रही है, एक हनेरे बल्ले नूं जा रहा है। दूसरिਆਂ ਨੂੰ प्रकाश बन्ने ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ है, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਤੋਂ की महिमा अपरंपार, कोई पार नहीं पाया जा सकता। क्यों? भगवान समुंदर की न्याई है, तुलना की जावे। ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ? ਬੱਦਲ ਦੀ। ਸੰਤ ਜਿੱਥੇ ਬੱਦਲ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹਾ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਖਾ ਹੋ, ਸੰਤ ਹਨ ਬੱਦਲ, ਸੰਤ ਹਨ ਸੂਰਜ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। संत जिथे चले जाते हैं सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रकाश ही प्रकाश कर देते हैं। प्रकाश ही प्रकाश, आत्मक प्रकाश, अंदरला प्रकाश वो बाहरला करता है। महापुरख ज्ञान रूपी चक्षु दे देंदे हन। क्या है? तो वो ज्ञान प्राप्त करके जीव कृतार्थ हो जाता है। आओ सत्य क्या है, असत क्या है, किहड़े रास्ते जाना है, दैवी गुण क्या हैं, असली गुण क्या हैं, संतां दी महिमा क्यों है, ये सरवण कीता साडी रुचि कित्थे आ, साडा मन की कह रहा है। मन मर्जी गुरमत नूं मनदे हां कि असीं मनमतीआं गुरमुखीआं। इन्हां शब्दां दे नाल ही दसमणी बाणी नूं इत्थे ही बहराम देवेगा। आओ प्रेम दे नाल एक धारना पढ़ीए। चंगे गुणा दे धारनी बणीए, जीवन नूं बनाउण वास्ते गुणा दे धारनी बणीए, जीवन नूं बनाउण वास्ते। गुणां दे धारनी बणीए, धारनी बणी, जीवन नूं बनाउण वास्ते गुणां दे बणीए, जीवन नूं बनाउण वास्ते।